የአምባቸው ልጅ ነበር ቀረና የዶክተር ልጅ ነበር ቀረና የሟች ቤተሰብ ተባልኩት። አባቴ 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 አይደለም ጓደኛዬ ነው አማካሪ ነው ጀግና አባቴ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلاين كي يخسلاما خدنيا رجرتن هندينو وبلاين كي يخورمو داكن كريستيانا في واقع فتا هندي خيسنو سلاما نخرج يخوني رابوكا كما يروبرات بكجرتن تسنا دكم لما الله إثيوبيا زبوج سلامنا كبري بالله تشوبتي درساتشو هندي خيسنو ديا دا invite share goda إما أفوري فيشان إرا غباب سنة دبان توقفا اسكندر نقاد أبار دار ديمونسا هجتي نوهر كجيسة جرتي مالي فكديم የእስክንድር ነጋ ወደ ባህር ዳር መሄድ ጉዳይ እና ከግድያው ጋራ ንክኪ እንዳለው እና ከግድያው ጋራ ማሴሩ ጋራ በሴራው ውስጥ እጁ እንዳለበት ለምን ወደ ባህር ዳር እንደሄደ ተጨባጭ የሆነ ፍንጭ ተገኝቷል። ይሄንንም ለህዝብና ለመንግስት እናሳውቃለን። ገረብራቲን ጃርሜዮኒ ኦሮሞዳ የሮ አማተነቲ ማልተው ቀበንተንጀቱፊ ማልቱ ኢስኒራ ኤገመ ኡመኒ ኦሮሞ ማል ኢስኒራ ኤገተየቱ ኢስኒቲምና ኢስኒ ሁበቺስና isiyada chiefna yo kan fudatan taate dantaw matatif kan bira ገዳይና ተገዳይ ሁለቱም ጀግና ብለው የሚያወድሱ አካላት የተገዳዮቹን ቤተሰብ ዳግም እየገደላችሁ መሆኑን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ወሪ ከጄሴስ ከጄፈሜስ ጄይነ የቻያው ጅሩ ወራ ጄሴዎች ወራ አርከቀቡ ወራ ማቲራ አጀፈመኒፈማስ ለመዳ አጀሳ ወራ ጅሩ ተው እቲሙ ደቀብናቹ አፋን ጀራቲን አከገሉፍቲ ዱሊ ዶክተር አብይ ረድ ደማ ጅሩ ፊ ከይሰቱ ሙሚቸ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ረድ ደማ ጅሩ አኩመት ፉፈ ጅራ ኑሌን ጉጅራ ወኒ ገድ ዱፍኔ ፊ አፋን ኢሳኒቲኒ ፊ አፋን ኬኛኒስ ዋን ከነ ኢብሳ ጅሩፍ ሰባሰብ ለሚን ሁንዲ ከውበተኒፍ ሐረፉዳቹን ቀም ደደምኔቹን ቀም የሮተነ የሮሰን ጀቹን ቀም ዱልኹን ሃንጋኒ ፊ ድልድላ ከናች ደበሩ ሃንጋኒ ፊ በከ ከነ ቢራች ቁርኑ ቀብሶን ቴኘቲ ፉፍቲ የቹን እንጂፈተሙዳፍ ከራበኑን ቀብኑ ኑረቲ ዋን እንታኔ መጠንሱዳፍ ከራበኑን ቀብኑ ዋን አርከነተነ ጀቤፈቹዳፍ ኢሲተነ ፍዱረ ተርካንፈቺሱረት ዋን ኑራ በርባቺስ ሁንደ ጎዱረት ሆጀቹን አመለ ኑራ በርባቺሳዳ ዲያዳ ኢንቫይት ሼር ናጎዳ ደቂቃ ዋጥቀቦተነ የገላ እንተላ ዶክተር አምባቸው ቦይሰሲ ከናን ገበሰገንታተኛ ጨና ማቸው ወይ ጠራቸው ወንድማለም ለሚላቸው ወንድማለም ለሚላቸው ሲጠራቸው እንኳን በስማቸው አይጠራቸው ታንኮል የለው ውስጡ ንጹህ ክፋት አያቅ ደግ የዋህ እንዴት ልግለጻ የመጣበትን አይረሳ የረገጠውን መሬት አይረሳ እንኳን የተወለደበትን በስራ የሄደበትን እንኳን አይረሳ እዛ የሚለው ዘመድ መምጣት ነው እዚህ የሚለው ዘመድ መሰብሰብ ነው
የበላዩን አይፈራ። እሱ የሚፈራው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚፈራው። እሱ ማንንም አይፈራ። ሁሉ ወሪ ዱአቲ ቆፈልተን ዱአቲን ቆፍለን ሲያሳን አማስ አካሲምቲ ወሪ ሲያሳን ሲንገሊን አመለ ወሪ ሲያሳን ሲንገሊን ዱአቲን ቆፍለን እንቆፍለን ሶካኒ ፊ warri tokko way waachaa turee fi way waataa turanitti Dr. Abiy Arraantana sabboonummaa Oromoodhaa samii haa geessu jechaa lallabaa turreetti silaa Dr. Abiy akka nuti uummanni adda addaa itti lallabaa turanitti karaa san ka deemu taate arra wanni tun isarra maxxanti. Karaa baneefi jechuudha. Siyaasaa tana abbaa beekuutu akaawa. Hamileedhaa miti siyaasaan. Siyaasaan tooftaadha. Siyaasaan mala. Siyaasaan shaaxirummaa gaafatti. Siyaasaan akkatti taphatan qabdi. Malatti taphatan qabdi. If garsiisuunii miti. Dhaadachuudhaanii miti. If mul'isuunii miti. Namarratti mataa ol qabachuudhaanii miti. Namarratti siin caala jechuudhaa miti. An saba akkanaati uummata akkanaati isiniin fixanamaan jechuudhaanii miti siyaasaan ka dalagamtu. Akkitti siyaasa warri akkas akka ja'uuf isa kakaasaa turtan silaanni akkas akka ja'u karaa sanirra ka deemu taate arraan tana ajjeechaa lubbuu jeneraalota kanaaf kana hundaafu namni tokko saba biraarraa ka isarraa waan dhorku mul'atu turte. Maaliif ragaaf irra ba'ee jechuudha adeemsa isaatu mul'isaa jechuudha. Akka inni itti deemaa ture arrabar namni wanni didee inni waan kana keessa harkan qabu jee sabni biraalleen isaa dhaabbachuu jiruuf akka inni itti deemaa dhuferraa. Saniifuu siyaasaan mala feeti. Toofta feeti. Hamilee miti siyaasaan. Akkatti dalagamtu qabdi siyaasaan. Malattiin oofan qabdi siyaasaan. Hunda caalaa as geenyee jirra. Adeemsa kanarra dhufnee jirra. Adeemsi kun ammoo adeemsa hadhaawaadha. Karaa murteessaadha. Harabaafachuun nun feesisu. Callisuun nun feesisu. Yoo callisne nurra dhugoomti. Yoo callisne nurra maxxanti. Yoo callisne waatu bada. Waan badu tana ammoo ka danda'u barreessuudhaan waan biraa dhiisa. Isii tana abbaa jeesee fi kajjeesa irratti achi dhiibuudhaan abbaa waan kana raawwate gamas godhuudhaan keessa lafa jala ammoo if qopheessuudhaan balaa deemtuuf targanaa dhuftuuf if ijaaruudhaan if qindeessuudhaan deemuun barbaachisaadha. Murteessaadhaas. Mootummaa naannoo Oromiyaatii fi muummicha ministeeraatti illee wanni nuti dhaammannu isuma tana. Jaarmeewwanni Oromoodhaa hundimmaas bakka jirtan hunda garaagarummaa bolola aangoodhaa dhaabaa humna teessan tokkoomsa yaada keessan iticha wal jalatti suduudaati wal jalatti hiriira dantaa ummata Oromootiif jecha hegaree ummata Oromootiif jecha wal komachuu keessaa baati walii tumsuurra bobbaha yaada walii danquurra dhiisaati yaada walii ijaaruurra bobbaha yaada walii dura dhaabbachuu dhiisaati yaada walii wal fudhachiisuu fi ummata fi fudhachiisuu ummata fi ijaaruu irratti sosso'a wanni isin dura dhaabbachaa turreef isiitan osoo akka biyya seentanirraa eegalee ilaa irraatti isaan kana tinnisaa isaan kanarraa hojii hirattanii ummata keenya jaaraa lafa jala hidhachiisaa lafa jala leenjifachiisa lafa jala waa hunda godhachaa yaatanii arra yaaddoon nu seentu arra yaaddoon nu seentu arra yaaddoon wanni nu seentu magaa godhamaan jirreef kaarrallee dubbii tadhaa Dr. Abiy irra nu keessa afaan Oromoo dubbachaa maxxansuu barbaaduutu jira jechuudha. Diqaalaa ta'uu bari akkasii. Kasi keessa dhalatee afaan bare ta'uu bari. Kasi arlallee kufuu barbaadu ta'uu bari. Sabboonummaa lalisa malee si nyaachisuuf deema. Siifiin qabsaa'aa jira malee sirra qabsaa'u jira. Isiin tun taarraa dabaatuu jechuudha. Jaarmoonni Oromoo hundi isii tana beekuudha qaba. Iskindir Naggaadhaa maaliif Baardar deeme ta'etu takka takkaan afaan jaraatiinis afaan keenyaanis himuun barbaachisaadha jechuudha. Jaarmayni Oromoo immoo wanni isin dhaamman osoo hin taane ittiin seenne dura itituudhaan isin laaluu qabnaa jechuudha. Walii tumsuudhaan isin harkuu qabna. Wal cinaa dhaabbachuudhaan isin harkuu qabna. Humna takka ta'uudhaan isin harkuu qabna. Shirgigaachuudhaan ka kana keessa as bee dhugumaan kanuun deemne ta'uudha barraa jechuudha. Daranuun nuu mirkaneessitanii jechuudha. Tana keessa siyaasaa walirratti taphachuun hin jiru. Warri bolola mootummaa ce'umsaa fiduu barbaadan abbaa mootummaa ce'umsaa yoo dhufte aangoo qabachuu taa'u isin maleekaa mi rabbii miti hin beeytan.
namni waan qabate jabeeffateeti ta irraa irratti guuttachaa deema. Tarkatte seef godhaati ta biraa irratti dalagatta. Yoo tarkatte balleessaa deemte arballeessaa deemte seefingiin qabne guyyaa rakkattee seefingiin tee duwwaadha daleeydee magaalaa bakki dalagata yoo jirre ati nama waan nyaatuu fi waan dhuguun qabne jechuudha. Guyyaa qabdu ka dalagatte guyyaa rakkootiif achi kaayyattaa jechuudha. Arra guyyaa rakkooti garaagarummaan siyaasaadhaa moggattafte ilaalchi siyaasaadhaa moggattafe arrabsi fi maxxansi duraan walii kannaa turre hundi moggattafe tokkummaadhaan humna takkaan irree takkaan ija takkaan gurra takkaan afaan takkaan waan takka haleeluudhaan jibbaa ummanni ilma Oromoo ta'uu qofaaf isarra roorrisu jiran tan nutis ilma Oromoo ta'uu isaa qofaaf cinaa dhaabbanne irraa ittisuudhaan balaa dhuftu hundaafuu if qopheessuu danda'u qabnaa jechuudha. Dubbatee jira Dr. Abiy bar siyaasaa tan akkatti oofanii jira. Gaafa jimmarratti haasawa godhu yaa Oromoo yaa jamaa yaa ummata kiyyaa arrakka durin ta'inaa barannee jirra. Arrakka durin seenaa hidhannee jirra. Yoo lola taatees lola ni beeyna. Yoo kurkuu taatees kurkuu ni beeyna. Yoo karaa nagayaatiin taate nagayaan. Yoo lolaan taate ilmaan keenya leenjifannee lola seennaa jee siimee jira. Hanganaa ol maal irraa barbaadda? Wanni ati sarraa barbaaddu maali tanaa ol? Akka guyyuu bakkayyuu deemee tana siyaasa yoo irraa barbaadde siitu doofummaa qaba. Akka ganamuu gisee televizyiina irra dhufu tana haasa'u yoo ka barbaaddu taate siitu rakkina siyaasaa beekuudhaa qabaa jechuudha. Hanqina siyaasaadhaa sii qaba. Tartakka namatti maayyuun bakkatti himuu qaba. Takkitti siimee san gorsa yoo fudhattee isa san cina nuti guyyaan isa kanaaf gig jennee dhibbarraa dhibbatti salaamtaa kennineef guyyaa inni jimmarratti diinota keenyaafis fira keenyaafis takkaa miti lamaa miti saditti yaadaan wajjin lola seenuudhaaf joollee teenyatti leenjifanna malee amma booda wanni tun tasuma nu harkaan baatu nu harkaan deemtu nuti ilmaan gadaa ka addunyaadhaaf sirna gadaa badhaas asittis biyya teenyaa fi Afrikaa taneef dura ceesisna. Wallummaan siyaasaa keessaan barbaachistu naggadni siyaasaa keessaan barbaachisu wanni siyaasaa keessaa takka illee hin barbaachistu jee ka dubbachaa ture gaafa siyacha gaafa sirraa salaamtaa kennineef jechuudha. Tara takkitti isanis siigaluu qabdi adeemsi inni irra deemu ta'u. Hoggunni Baardaar dhaqees Oromoodhaan akka dhaadatu yoo irraa barbaadde si gowwummaa qaba. Hoggunni Tigraay dhaqees Oromoon akka irraa dhaadatu yoo barbaadde si gowwummaa qaba. Hoggunni Somaaliyaa dhaqees akka Oromoon dhaadatu yoo barbaaddu taate si gowwummaa qaba. Hoggunni naannoo biraa dhaqee hunda Oromoon maan dhaadanne yoo kayattu taate si hanqina siyaasaatii fi beekumsaa qabaa jechuudha. Akkitti siyaasaan dalagamtuutu akkasii miti. Silaarra akkasi ka deemu taate balaa tana isaan godhe jaaniiti namni Itoophiyaa sabaa sablammiin hundi isarra ragaa baati. Isaan godhee jaanii. Osoo akka namni deemi ja'anii ture sanit deeme akkatti deemu jiru kanaatu inni nama godhuu miti jee akka namni hundi isaaf dhaabbatu taasise jechuudha. Siyaasaan akka wal nyaachisti ilaalla. Siyaasaan akka taphatamti. Akkitti siyaasaan taphni si gaggeeffamuutu kana yoo si gala akkatti deemtu tanaatu barbaachisaadha. Tanaaf jechaa jirra jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa jaarmayoonni Oromoo hundinuu Jeneraal Kamaal irraa baradha. Jeneraal Kamaal galchuudhaa aangoon kan namteetiif itti gaafatamaa nageenyaa fi damee tikaa Oromiyaa guutuu tahee xalayaa barruu sadiitiin aangoo irraa kaasanii waraana fudhatee gaaran seenne fonqolcha mootummaa hin yaanne akkitti nakaasan sirrii miti adeemsi kun sirrii miti hanqina akkanaa jira jeeti ummata isaatiif ibse fincilan gaggeessine qawwee fudhatee gaaran seenne waraana leenji milishaa keessa milishaa jaarratee milishaa keessa milishaa gurmeeffatee ofiisa dhaqee lammaadhaa fi Abiyyi ajjeesa jee tarkaanfiin gaggeessine. Adeemsi ilmi Oromoodhaa akkana ta'uu qaba. Yoo aangoo dhabdees sabbari tasan caaltuun dhufu taata. Yoo raasii kannanii si buusanis dantaa ummataati jecha sabbari tasan caaltuun dhufata.
yoommoo utaaltee anangoo akkamittiin hin harkanne hangaasaa kannitanii jettee kaatee ate fidhooyte siiddu'a ummanni si harkaa jechu hinaaffaati olola ooftuuf sirra beekaa jechu ummanni hinaaffaati maqaa maxxansituuf sirra beekaa jechu saniifuu hinaaffaan taatu aangoon hinaaffaan taatu siyaasaan beekomsa mala toofta aayilliidha jeneraal Kamaalirraa barachuu qabdi Oromoon biyya tana jeneraalummaa isaa dhiisee biyyaa ba'ee biyya deebi'ee aangoon kennamteefi ji'a 3 fi 4 irratti aangoo harkaa fuudhanii qawwee fudhatee gaaran seenne ummata jaarratee lolan banne fonqolcha mootummaa yaanne nagahaan rakkoo isaan irratti isa buusan himee ummatatti qabsoo isaatti fufee jechu gama nagayaatiin obboleessa jeesee aangoo fudhachuu isaaf hin bolollee obboleessa jeesee reefka isaarratti aangoo irra taa'uudhaaf hin hamillee jechu obboleessa jeesee maatii isaanii hiyyoomsuudhaaf yataama godhuudhaaf hin yaanne jechu tana baruu qaban manni Oromoodha aangoo harkaa qabdus aangoo harkaa hin qabnes tana hubachuudhaaniif dura tarkaanfachuu dandeessaa jechu iti taa walitti garaagarummaa qabdan guduunfaachi kaaya waan nutti as deemuuf tokkooma waan nutti as deemuuf wal jaara ummata jaara ka waraana beeku waraanan ka siyaasaati kaa beeku siyaasaati kaatiin ka beekomsa biraa qabu beekomsa biraatiin ka waan beeytan hundaan abbaan diinaggeedhaan abbaan yaadaan ka jaaruu beeku jaaruudhaan ka lolchiisu beeku lolchiisuudhaan bifuma beeku hundaanu if qopheessu if ijaaru if garsiisuu miti dhaadachuu miti na harkaa miti lafa jala if jaarii deem lafa jala if gurmeessii deem akkasiin mo'achuu dandeessa Iskindir Naggaa tanaafuu jaarmeenni Oromoodha hatattamaan isin harkuu qabnaa jechuu irrooytanii tokkoomtanii itittanii wal jala yaa'u dhaaba 2 3 4 hin barbaannu nuti tokkoomaati dantaa Oromootiif daangaa aangoodhaa keessaa baa bolola barcumaa keessaa baa bolola iftujjaaroomsuu keessaa baa ititaa walitti dantaa as deemtu tana akkaataatti injifattan mala dhawaa isin hin jenna yoo Oromoof ka yaaddan taate yoo Oromoof ka qabsooytan taate yoomiyyuu caala ummanni isin daawwachaa jira ka kana keessaa wixiin jaajee ummanni ni beekaa jechu isinirra duuluu teenya ummanninis biyyaa isin baasuu ta'a tana sirri beekamu qabdi jechu jeneraal Kamaalirraa gorsa fuudha tana isin dhaamana እስክንድር ነጋ ለምንድን ነው ወደ ባህር ዳር ሄደው የሚለው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል እስክንድር ነጋ ወደ ባህር ዳር ሄደበት ምክንያት ስብሰባ ለማካሄድ ነው የህዝብ ድጋፍ ለማካሄድ ነው የሚሉ መላምቶች ሲሰጡ ነበር እስክንድር ነጋ ማሊፍ ባህር ዳር ደሜቴ ቱጋፊ ታቴ ቱርቴ ያ ተገረገራቱካ ኡመተ ጉርሜፈቹዳፊ ደገርሰ ወሊቀበቹዳፍ ባህር ዳር ደሜ ጃማት ያሰዋቱር የፊንፊኔው ባላደራ ነኝ ብሎ የሚቀባረረውና ያበደው ሰውዬ ወደ ባህር ዳር የሄደበት ትልቅ ምክንያት አለ ምክንያቱ ደርሶናል ተረጋግጧል የሄደበት ምክንያት እስክንድር ነጋ ወኒኒ ከራ ባህር ዳር ደሜፍ አሳምነው ጽጌዳ አከፈደቲ ወራነ እስክንድር ነጋ ቲኒንቲ ኻኔ ገጀኤ akkaanii fi waraana olii fi gad magaalaa Bahar Dar keessa sosossoofatuu fi akkaanii fi dameenti kaa waraanni olii gad deemu kaa jeneraal Asaamminoo in olii gad deemu kun dantaa Iskindir Naggaatti ka eeguudhaaf jecha deema malee balaa biraatti mitii jettee qalbii irratti hin kennineefi ilaalcha irratti hin deebisne taasisuudhaafi blind spottii kana uumuudhaaf hala kana mijjeessuudhaaf Iskindir Naggaa Bahar Dar kadhaqeef እስክንድር ነጋ ወደ ባህር ዳር የሄደበት ትልቁ እንቆቅልሽና ሚስጥር የባህር ዳር ህዝብን ድጋፍ ለማሰባሰብ ሳይሆን ጀነራል አሳምነው ጽጌ እስክንድር ነጋን የሚጠብቁ ወታደሮችና ጦሮችን ልዩ ኃይሎችን በፈለገ መልኩ በመኪና ላይ በተለያዩ ቦታዎች እያንቀሳቀሰ የደህንነት ቢሮዎች የልዩ መረጃ ቢሮዎች ለምንድን ነው ጀነራል አሳምነው ጽጌ ዛሬ ጦሩ ላይ ከታች የሚያሽከረክረው
የምን ጋጋታ ነው በከተማ ውስጥ እንቅስቃሴው? ለምንድነው ጦሮቹ ወደ ሆቴል የሚሄዱት፣ ወደዚህ የሚሄዱት፣ ወደ ኤርፖርት አካባቢ የሚሄዱት፣ ወደዚህ ቦታ የሚንቀሳቀሱት ብሎ የደህንነት አካል እንዳይጠራጠርና መረጃው አይ እስክንድር ነጋ ስለመጣ የእስክንድር ነጋን ደህንነት ለመጠበቅ ነው በሚል ለማዘናጋትና የደህንነት አካሎች እንቅስቃሴያቸውን ተጠራጥረው ቁጥጥር ስር እንዳያውሉትና እንዳያበክኑት እስክንድር ብላይንድ ስፖት ለማዘናጋትና ለግድያው ለወንጀሉ ምንም ጥርጣሬ በመንግስት በኩል ወታደሩ ሲንቀሳቀስ ጥርጣሬ በመንግስት ውስጥ እንዳይፈጠር ለማድረግ ነው ወደ ባህር ዳር ሄደው። ግድያውን ያውቃል ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስቱን ያውቃል። እስክንድር ወደዛ ባይሄድ ኑሮ ጦሩ ሲንቀሳቀስ የመረጃው አካል ጥርጣሬ ያሳድር ነበር። ለምንድነው ጀነራሉ ከላይታች በየሆቴሉ በየቦታው ጦር የሚመድበው ብለው መንግስት ጥርጣሬ ያሳድር ነበር። የአማራው ክልል ደህንነትና የመረጃ ክፍል ቢሮዎች ይሄን ጉዳይ በቁጥጥር ስር ያውሉት ነበር። ይሄን ጉዳይ በቁጥጥር ስር እንዳያውሉት እስክንድር እንግዳ መስሎ መጥቶ የእስክንድር ደህንነት ይጠበቅ በሚል ምክንያት ጦሩ ወደ ሆቴልና ወደ ተለያዩ ቦታዎች እንዲሰማሩ እስክንድርን ለመጠበቅ በሚል መላ ጥርጣሬው እንዲወገድና ግድያው እንዲፈጸም መንገድ ያመቻቸና ጥርጣሬው ጋር ወጥቶ መንግስት ይሄንን እንዳይቆጣጠር ትልቅ ሚና በስብሰባ ጥሪ ምክንያት የተጫወተው እስክንድር ነጋ ነው። እስክንድር በዶክተርና አምባቸው ግድያ፣ በና እዘዘው ግድያ፣ በሌሎቹ ወታደሮች ግድያ፣ በአማራ ክልል በተካሄደው ግድያ፣ በአዲስ አበባ በተካሄደው የጀነራል ሳረና ጋዚ አበራ ግድያ፣ በሁሉም ግድያዎች ውስጥ እጁ አለበት። ያቃል ግድያው እንደሚፈጸም። ይሄንን ለማመቻቸት ነው የሄደው። ለምን ቀድሞ አልሄደም? ለምን ከዛ በኋላ አልሄደም? ምክንያቱም የመንግስት መረጃ በዛን ጊዜ ጦር ከላይ ታች በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ዛሬ ምንድነው ጦሩ በየመኪናው እየተጫነ ወደ ላይ ወደ ታች? ለምንድነው ጦሩ በየሆቴሉ ላይ? ለምንድነው ጦሩ በየአውሮፕላን ማረፊያ ልዩ ኃይል የሚሰማራው? ለምንድነው ጦሩ በየቦታው የሚደረገው? ይልና የመረጃና ደህንነት አካል ጥርጣሬ አሳድሮ መከታተል ይጀምርና ቁጥጥር ስር ያውላል። ይሄ እንዲዘናጋ ያደረገው እስክንድር የተጫወተው ጫወታ ነው። እስክንድር እዛ የሄደው የደህንነትና የመረጃው አካል ጥርጣሬ እንዳያሳድርና ጥበቃው ለእስክንድር ነው እንዲባል ሽፋን ለመስጠት ብላይንድ ስፖቱን ለመፍጠር ነው ወደዛ የሄደው እስክንድር። ስለዚህ እስክንድር እጅ አለበት የምንለው ጠንክረን ለዚህ ነው። ትክክለኛውና እውነተኛው ነገር ይሄ ነው። እስክንድር ወደ ባህር ዳር የሄደበት መንግስት ይሄን ማወቅ አለበት። የደህንነት ክፍሎች ይሄን ማወቅ አለባቸው። እስክንድር በአስቸኳይ ወጥቷል። ወረቀቱ በቁጥጥር ስር እንዲውል በቁጥጥር ስር ይውላል ብለን እየጠበቅን ነው። ቤከሙ ቀባያችሁ እስክንድር ላል መጋላት ከከይሰት አመፈከኝ ጁዋር ፉዱ ጁዋር ማመፉዳ አማሪ እስክንድር አከ ጁዋር ይላለታ ጁዋርማ የው መጋላት ከደቀ ቲካ ገገይፈማፍ ኤጉምሳ ገገይፈማፍ ወራኒ በከኒ ሆቴለክ ብሉስ በከኒ ወልገይት ገገይሱስ በከራኒ ረደሙስ ወራኒ ጀለሶሶ ቃምኒ ሳጀሱ ፈዱ ሄዱ መቃቴፍ ቃምኒ ሰከነ ጀሴ ሂጃራ በው በርባቱስ መቃጅሩፍ ቃምኒ ማስ ፉለ ዱረ ዲበኑ ረቀበጀ ሰከነ ጀሱ ፈዱስ መቃጅሩፍ ቃምኒ ሰቲናፌ ጀሱ በርባቱስ መቃጅሩፍ ቴክኒ ጉዳ ጎደማፍ ጊዜ ከረፈደ ሶሶ ዮ መጋላ ተከከይሰ ተከሮ ኡሙ በርባደን ዮ ኢኒ ከየ መጋላ ተሰንደቅ ወራዲ ሶሶ ሁን ኤጉምሰ ጁዋሪፍ ሶሶሃተ ሄቱ ፉዳተማየቹ ሰሙ ነማት እስክንድር ነጋለን ባህር ዳር ወኒ ደሜፍ ኤጉምሰ እስክንድርየቸ ወራኒ ሶሶሃጀ ሞቱማን አከደገተም ታሲሱዳፍ ደቅ እስክንድር ነጋቲ ኤጉ ደማ ወራኒ ኩንጀቲ ኡመኒፍ ደገተ ደሜንቲ ኻይፍ ደገተ አጀቻንቱ ደቀው መምቱ ዓለም ጀይሰቹ ስላኒ ደቁ ባቴ ጉያሰን
waraana sosossoo maaltu sosossoo haa maaliif waraanni olii gad deemaa jaaniiti mootummaan daftee to'annaa jala oolti ta federaalaatis ta naannootis basaasni jiru hundinuu እስክንድርን ዱፈ ጀ ደገመ የቹ እስክንድር ቁልፍ ሚና የተጫወተው ለዚህ ግድያ እስክንድር ነው ቲንክ አባውት ኢት ኢትያድ አሰላስል እስክንድር ባህር ዳር ባሄድ ኑሮ የጦሩ እንቅስቃሴ በቁጥጥር ስር ይውል ነበር ተጠርጥረው ይያዙ ነበር ለምንድነው እንቅስቃሴ የምታረጉት ለምንድነው ከላይታች የምትንቀሳቀሱት ለምንድነው ጦሩ ወደ የቦታው ከዛም ከዚህም የሚመላለሰው ለምንድነው ጦሩ ወደ የሚሮጠው የፌደራል ደህንነት መረጃ ክፍልና የክልል ደህንነት መረጃ ክፍል የተለያዩ ሰላዮች ጉዳዩን ሲያዩ የእንቅስቃሴውን ሲያዩ አይ ለእስክንድር የሚደረግ ጥበቃ ነው በሚል ፍቃድ ስለወጣ የእስክንድር ጥበቃ ነው በሚል እንዲዘናጉ እስክንድር አመቻችቷል ለዚህ ግድያ ጦሩ ተጠርጥሮ ቁጥጥር ስር እንዳይውል ያደረገው እስክንድር ነው አቦ ሲያሳ ጀረኸና ላላሜ ቶፍታ ጀረኸና ላላ አካን ሸከምኔ ወራኒኩን ሞቱማን እንተዋነ ኤጉምሰ እስክንድሪፍ ወራኒ ኦሊ ገዴ መጃኒ halkani fi guyyaa sakkaani fi kafadani bakka mijjeeffatani ajjeechaa tana raawwatan haala mijjeesseef iskindiriyecha achi dhaquudhaan he created a blind spot to the government intelligence agency እሱ ነው ለገቨርንመንትና ለመንግስት የደህንነትና የስለላ መዋቅሮች መዘናጋትን እንዲፈጠር ያደረገው ጫወታውን የተጫወተው እስክንድር ነው እንጂ እስክንድር ባሄድ ኑሮ ለምን ሌላ ቀን አልሄደም ነው የኔ ጥያቄ ቀኑን በትክክል አቅደው አብረው ወጥነው አብረው በጊዜው አንድ ላይ በእንዲህ አይነት ቀና እርምጃውንም እኛ በዚህ አይነት ቀን እንወስዳለን ባለፈው አመት በሰኔ 16 ዶክተር አብይ ላይ ግድያ ሊፈጸም ነበር አሁንም በሰኔ 15 የአመቱን እንደግማለን አዲስ አበባም ላይ ይሄ ያለ እዚህም ላይ አብና አለ እዛም እንትን አለ አንተ አማራ ክልል ላይ ጥርጣሬ እንዳያድርብን መፈንቅለ መንግስታችንን በትክክለኛው መንገድ እንድንፈጽም አንተ የማዘናጋቱን ኃላፊነት ውሰድ ህዝቡን ለማነሳሳት ህዝቡን ለማናገር ወደ ባህር ዳርና አንተም ጥበቃ በማድረግ ለአንተ ጥበቃ እንፈጽማለን ብለን ጦሩ ከላይታች እንዲንቀሳቀስና እንዳንጠራጠር ሽፋን ይሆነናል ብለው እንደተማከሩና በዚህ መሰረት እስክንድር እዛ እንደሄደ ጥርጥር የለኝም ከባዱ አስደንጋጩ ፍንጭ ይሄ ነው እስክንድር ለተገደሉት አማራ ክልል መሪዎቻችን ህይወት ተጠያቂ ነው እናትን ያለ አባትን ልጆችን ያለ አባት ላስቀረው ግድያ ተጠያቂ ነው ያ ግድያ እንዲፈጸም እንዲዘናጋ ደህንነት እንዲዘናጋ ሰላይ እንዲዘናጋ መንግስት እስክንድር ሚና ተጫውቷል እዛ በመሄድ ጦሩ ለሱ ጥበቃ ነው እንዲባል ቁም ነገሩን ተጫውቶታል ኢሳተበተ ተወፍታዳን አቲኑ ሆቱ ቲከኸቲ ፊጀኔቲ ወራዳ ከፈነ ሶሶስኔ አከን ሸከምኔፍ ጎኔ ኢሳኛና አቲ ኡመተ ላሉ ዱፍቴ ጃምታ ሆቱ ዮአቲ ዱፉባት አንተ ካልመጣ ጦሩን እንደልብ ለማንቀሳቀስ ስለማይመቸንና ጥርጣሬ ውስጥ ስለምናድር ሊባክንብን ይችላል ልንፈጽም የምንሄደው ጥቃት ስለዚህ አንተ የጦሩ እንቅስቃሴ ለአንተ ጥበቃ ነው ተብሎ መዘናጋት እንዲመጣ ጥርጣሬው እንዲወገድ አንተ በዚህ ቀን ባህር ዳር መምጣት አለብህ ተብሎ እስክንድር ይሄንን ለማመቻቸት ነው ባህር ዳር ሄደው ዮአቲ ዱፍቴ ሲኤጉ ያንጃኒ ሸኪን ኑረኖልቱ በሳስኒኒስ ኑሸኩ ደሜንቲካቲስ ኑሸኪቱ ቲኸ እስክንድሪ ፊጃኒቱ መላፍቱላለኒ አቲ ሆቱቲ አካ ኢሳን አካስ ጃኑ ጎዲ ኑቲ ሁጂ ተነራወና ጃኒት ጉያ ሰኒረ ቀበተኒቲ ካቺ ደቀ እስክንድር ዱቢቱ ጃ ሐላቱ ጃ ዮካን አከኑመ ወራነ ፉቴ ባህር ዳር ከይሰ ኦሊ ገደደሙ አይቻ እንደዚሁ ጦር አንስተ ባህር ዳር ኤርፖርት ሆቴል
የመንግስት መስሪያ ቤት፣ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች እስክንድር ይመጣል የሚባልበት ቦታዎች ሁሉ ጦር ይዘ መንቀሳቀስ አይቻልም። ለምንድን ነው ጦር ይዘ የምትንቀሳቀሰው ትባላለ። ለዚህ ከቨር ለመስጠት እስክንድር መሄድ አለበት። እዛ እስክንድር መንግስት ቢሮ ይሄዳል፣ ሆቴል ይሄዳል፣ ከኤርፖርት ይቀበሉታል። ስለዚህ ለእስክንድር ጥበቃ ሲባል ጦሩ ይንቀሳቀሳል። መንግስት እንዲዘናጋ፣ ሰላይ እንዲዘናጋ፣ ደህንነት ክፍል እንዲዘናጋ አርገውታል። ይሄን ያደረገው እስክንድር ነው። እስክንድር ይሄ ሚና በመጫወቱ በወንጀሉ ውስጥ አለበት እጁ የምንለውም ለዚህ ነው። በቁጥጥር ስር መንግስት ራሱ ፍንጩን አግኝቷል። በቁጥጥር ስር ማዋል አለበት። በሌላ በኩል የአብን አመራሮች ዶክተር ጫሜ እኔ ስሙን መጥራት አልፈልግም፣ ያንን የጫማ ጥማት ያለበትን ዶክተር ጫሜ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አመራር ግድያው እንደተፈጸመ መግለጫ ሰጥቷል። አኩማ ጀቻራ ወተሜን ኢብሰ ከኔ ቱሬ ኢብሰ ማልጆ ግድያው የተፈጸመው መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን የአመራሮች ግድያ ነው ብሎ ነው ያሳነሰው። መፈንቅለ መንግስት እንዳይባል ፈልጓል ማለት ነው። ለምንድን ነው የአመራሮች ግድያ ብሎ ማሳነስ የፈለገው? መፈንቅለ መንግስት ብሎ የአመራሮች ግድያ ከሆነ አንድም ሰው ለራሱ ያደርጋል። ልብ በሉ፣ የአመራር ግድያ ነው የተፈጸመው ካለ እኔ ብቻ ተነስቼ 4 ሰው ልገል እችላለሁ፣ 10 ሰው ልገል እችላለሁ ብቻዬን። የአመራሮች ግድያ ነው ከተባለ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ብቻውን የፈጸመው ነገር ነው። ሆገንሳቱ አጀፈ መመሌ ፎንቆልቻ ሞቱማቲ ሚቲ ጄቲ ዶክተር ጫሜን ዲዳቱሬ ማሊፍ ዲዴ የተያዱ ቀብዳቹ ማሊፍ ዋን ከነ ፎንቆልቻ ሞቱማራ ገረ አጀቻ ነሞታት ገጥቀይሰዮት ነሞታት ዱኤዮ ጃሜ ነማቱ ጄስ ነማ tokkotu nama 10 ajjeesuu danda'a qawwee yoo qabaate. Saniifuu jeneraal Asaaminoo Tsiggee qofaatu ajjeesee jaama jechuudha. Leelaa keessa duuba jiru hin shakkamuu jechuudha. Yoo fonqolcha mootummaa ta'e immoo garee jira, caasaa jira, neetwoorkii jira. Warra neetwoorkii kana hunda jeneraal Asaaminoo Tsiggee duuba deemteeti mataa neetwoorkii sanit dheeyxaa jechuudha. Bakka irraa yaanni kun burqee fi irraa bobba'aa jirurra dheeyxaa jechuudha. Jala deemtee akka jala deemtee isa dhuftu ni beekaa jechuudha ዶክተር ጫሜን። የዶክተር ጫሜ በጉዳዩ መኖር ነገሩ ወደ ግድያ የባለስልጣን ግድያ የለወጠው እና መፈንቅለ መንግስት አይደለም ያለው ግድያው የግለሰብ ነው እንዲባል ስለፈለገ ነው። ግድያው የግለሰብ ከሆነ ደግሞ ግድያው ምን ይሆናል? አንድ ሰው የገደለው ባለስልጣኑን ይባልና ጀነራል አሳምነው ጽጌ ገዳይ ተብሎ ጉዳዩ እዛ ላይ ጭራው እንዲገታ ነው የፈለገው። ጭንቅላቱ አሁንም ሌላ ቦታ ነው ያለው። ጀነራል መፈንቅለ መንግስት ነው ከተባለ ግን ከጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀርባ እነማን አሉ? ማንስ አቀናብሯል? ከተያዙት ጋራ ተመርምረው በህይወት ከቀሩት ጋር ተመርምረው ቼኑ ሰንሰለቱ ሲሄድ በኋላ ዶክተር ጫሜም ጋር እንደሚደርስ ዶክተር ጫሜ ጠንቅቃ ታውቀዋለች። ለዚህ ነው ሰንሰለቱ እሱ ጋር እንዳይመጣ ለመቁረጥ የግለሰብ የባለስልጣን ግድያ ነው ዶክተሩ ያለው። ይሄንን መላምት እዛው ለማስቀረት ነው። እኔ የለውበትም ለማለት ነው። አለህበት፣ ከሌለህበት ግድያው የግለሰብ ነው። ምን አስባለ? ለምን ግድያው መፈንቅለ መንግስት መሆኑን እያወቅ የተቀናበረ ጦር ከጀርባው እንዳለ እያወቅ የኢትዮጵያ ኢታማዦር ሹም ቤታቸው ላይ እንደተገደለ እያወቅ የስንት እንቁ የኢትዮጵያ ልጆች ግድያ እንደተፈጸመባቸው እያወቅ ግድያው የግለሰብ ነው ስትል ግለሰብ በአንድ ሰዓት በአንድ ጊዜ 2 ቦታ ላይ አብሮ እንዴት ግድያ ይፈጽማሉ? ያኛውም ባህር ዳር ላይ ዶክተር አምባቸውን ሲገል መሳፍንት የጎንደሩ ልጅ ጀነራል አሳምነው ጀነራል ሳረ መኮንንና ጀነራል ገዚ አበራን ቤታቸው ላይ እንዴት ሊገሉ ቻሉ? በአንድ ጊዜ በአንድ ደቂቃ ሳይተዋወቁ ሳይመካከሩ ስንት ሰዓት ላይ ማድረግ እንዳለባቸው ሳይነጋገሩ ምንም ሀሳብ ሳይኖራቸው የግለሰብ ቁጣ በአንድ ጊዜ 2 ቦታ ላይ ግድያ ይሆናል እንዴ? አይሆንም።
አይሆንም፣ አያስኬድም። ሎጂካሊ ፕሩቭ አያደርግም። ሎጂኩ አያስኬድም። ሎጂኩ የሚያስኬደው በሁለቱም ቦታ በአንድ ጊዜ ግድያው ከተፈጸመ ተነጋግረዋል የሚለው ያስኬዳል፣ ፌር ነው። ተመካክረዋል የሚለው ያስኬዳል፣ ፌር ነው። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያን ለመያዝ መንገድ መዝጋታቸው፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ለመያዝ አዲስ አበባ ላይ መንገድ መዝጋታቸው፣ የአብን አባላቶች በተለያዩ መንግስት ቦታዎች ላይ የመንግስት መከላከያ እንደፈለገ እንዳይደርስ መንገድ መዝጋታቸው፣ እንቅስቃሴ ማድረጋቸው፣ ቢልዲንግ ለመያዝ እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ሁሉ ሲታሰብና በዚህም የተደረጉ ግድያዎች ሲሰላና ሲጣራ የመፈንቅለ መንግስት መሆኑ ግልጽ ነው። የክልል መፈንቅለ መንግስት፣ የፌዴራልም መፈንቅለ መንግስት እንደሆነ ምንም የሚያጠራጥር ጉዳይ የለው። ስለዚህ ዶክተር ጫሜ ይሄ ጉዳይ ውስጥ እጇ ስላለበት አዲስ አበባ ያለውን ጉዳይ እያሰማራ ስለሆነ የመፈንቅለ መንግስት ነው ከተባለ ቲም እንዳለ ይታወቃል። አብሮ የፈጸመው አካል እንዳለ ይታወቃል። የተቀናጀ ቡድን እንዳለ ይታወቃል። እዛ የተቀናጀ ቡድን ላይ ደግሞ መንግስት ጥርጣሬውን አካሄዱን ሲያደርግ በሰንሰለት እሱም ጋር መጥቶ እንደሚያዝ ያውቃል። እስር ቤት እንደሚገባ ያውቃል። ለዚህ ነው መሰንሰለቱን ቆርጦ የባለስልጣኖችና የግለሰብ ግድያ ነው እንጂ የመፈንቅለ መንግስትን አይደለም ለማለት የቻልከው። እንዳትመጡብኝ እኔ የለውበትም ለማለት ነው። በሌላ አነጋገር ከጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀርባ ማንም የለም እንደማለት ነው። እንዴት አወክ ማንም እንደሌለ? ማንና ነው አንተ ያወከው? ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀርባ ማንም የለም ያልከው እንዴት አወክ? አንተ እንዴት አወክ? ይሄ በግልጽ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በግልጽ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁንም ደጋግመን መንግስትን የምንጠይቀው እስክንድር ነጋ ወደ ባህር ዳር የሄደበት ዋናው ዓላማ ለጀነራል አሳምነው ጽጌ እንደ ልቡ መሳሪያና ጦር እንዲያንቀሳቅስ ሽፋን ለመስጠት ነው። በእስክንድር ነጋ ጥበቃ ምክንያት ነው ጦሩ የሚንቀሳቀሰው ተብሎ መንግስት እንዲዘናጋ ለማድረግ ነው እስክንድር ወደዛ ሄደው። ስለዚህ እስክንድር ያውቃል ማለት ነው። ሂነውስ ዶክተር አምባቸው ሊገደሉ እንደሚሄዱ፣ ጀነራል ሳረ መኮንን ሊገደል እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። መፈንቅለ መንግስት በተለያየ ቦታዎች ሊደረግ ታስቦ ታቅዶ እንደሆነ አሳምኖ ያውቃል። ጀነራል አሳምነው ጽጌ እኮ የመጀመሪያው አይደለም መፈንቅለ መንግስት ሲያስብ ከመሆን እንጂ ምን ነው ጆሮአችሁን ከደናችሁት? ለምን ጆሮአችሁን ትከድናላችሁ? ጀነራል አሳምነው ጽጌ 9 ዓመት እስር ቤት አልጠጣም እንዴ? የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበት መለስን ለመገልበጥ በጀነራልነቱና በእንትኑ ማረጉ ተገፎ እስር ቤት ተወርውሮ ተመስክሮበት ተረጋግጦ ለመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በማድረጉ እድሜ ልክ ይፍታ ተብሎ እስር ቤት አልተወረወረም እንዴ? ጓዶች ዛሬ ገዳይን ጀግና የምትል ቱልቱላ፣ ዛሬ ገዳይን ጀግና ብለ ተገዳይን ቤተሰብ የምታደማ ድንጋይ ራስ ሁሉ፣ ዛሬ ገዳይን ፕሮፋይል ላይ እያረግ የተገዳይን ቤተሰብ እንኳን ሞተባችሁ እያልክ ያለው ቡቹላ በሙሉ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከአሁን በፊት በመፈንቅለ መንግስት ተይዞ በፍርድ ቤት ተረጋግጦበት ለዕድሜ ይፍታ እስክትሞት ከእስር ቤት አትወጣም ተብሎ 9 ዓመት ሙሉ እስር ቤት ጠጥቶ አይደል እንደ የወጣው? ታሪክ እናውቃለን እኮ። ምህረት ተደርጎለት የተነጠቀው ጀነራል መልሶለት ዶክተር አብይ ምህረት አድርጎለት በክልሉ ለህዝቡ እንዲሰራ አምኖት ስልጣን እንዲያገኝ አድርጎት ሂድ ህዝብን አደራጅ፣ ሂድ ለህዝብ አገልግል ብሎ ከነሙሉ ጀነራልነቱ አይደል እንደ ወደ ህዝቡ የላከው? ባመነ ተበላ የሚባለው ዶክተር አብይ ነው እንጂ ዶክተር አብይ አምኖ በለቀቃቸው፣ ከስተታቸው ተምረዋል ብሎ በለቀቃቸው፣ ጤነኛ ናቸው ብሎ ሳይመረምራቸው ወደ ህዝብ ውስጥ በለቀቃቸው፣ ጤነኛ ናቸው ብሎ የሳይካትሪክ ዶክተር ጋር ወስዶ ሳይመረምራቸው ሂዱ ህዝባችሁን አገልግሉ ብሎ መልቀቁ ይሄ ስህተት ነበር። እናምናለን እንላለንም። ተካደ እኮ ዶክተር አብይ እኮ ተካደ።
ባጎረሰ እጁ ተነከሰ። ጥሩ በዋለ በመጥፎ ተከፈለለት። ይቅር ባለ በግድያ ተመለሰለት። የተነጠቀውን ጀነራል መልሶለት ከ9 ዓመት የእስራትና የሰቆቃ ዓመት በኋላ ከእስር ቤት ለቆት ሂድ ህዝብን አገልግል ብሎት ለዛም ደስታ ነበር እኮ የኔ ሙሴ ሲለው የነበረው ጀነራሉ። ለካ የቋጠረውን በሆዱ ቋጥሮ ኖሯል። እብድ አንዴ ካበደ መደጋገሙ አይቀርም መቼም ጨረቃ ሲወጣ። እብድ አንዴ ካበደ ጨረቃ ሲወጣ መደጋገሙ አይቀርም። ያ ሱሱ የጀነራልነት ሱሱ ጥይት ሲያይና ህዝብ መካከል ሲመለስ የደህንነትና የሚሊሻ ዘርፍ በጀትና ገንዘብ ሲያይ፣ መኪና ሲያይ፣ ሽጉጥ ሲያይ ያ የነበረበት ሱሱ ተመልሶበት ለመፈንቅለ መንግስት ተነስቶ ወንድሙን ገሎ ሌላውን አስገድሎ ጀነራሎቹን አስገድሎ ሲሞት እንዴት ነው ጀግና የሚባለው? እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ ጀግና የሚባለው? እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ ለሀገር ነው የሞተው የሚባለው? እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ ለአማራ ህዝብ ነው የሞተው የሚባለው? እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ ሀገር ወዳድ ነው የሚባለው? ከሃዲ ነው፣ ወራዳ ነው። በሲኦል ውስጥ ፈጣሪ ነፍስን ያሰቃያት ብለን እኮ ነው መጸለይ ያለብን ለዚህ ሰው። በሲኦል ውስጥ ፈጣሪ የእጅህን ይስጥህ ብለን እኮ ነው መርገም ያለብን ለዚህ ሰው። ገዳ የሚወደስበት አገር ላይ ደረስን እኮ እኛ። የንጹሐንን አገልጋዮች የሚያደማ የሚገል የሚወደስበት የዩቱብ ገንዘብ ቢቀርባችሁስ ለፍታችሁ ለምን አትኖሩም? ጥረግረ ለምን አትበላም? ለፍተ ለምን አትበላም? ህዝብ በማባላት ለመብላት የምትሮጥ ምን አይነት ተፈጥሯዊ ህሊና ቢኖርህ ነው? እንዳ ሁሌ ስለ ገንዘብ እያሰባችሁ ህዝብን ታባሉ፣ አገር ትደረምሱ፣ አገር ታፈርሱ። እስከ መቼ? እስከ የት ድረስስ ነው እንድትሄዱ የምታር? በል እንግዲህ ኑና የዚህችን እንባ ጠጡ። እስክንድር ነጋ ናና የዚህችን እንባ ጠጣ። በውጭም ተቀምጣችሁ በአውሮፓ በአሜሪካ በሌላም ክልሎች ተቀምጣችሁ የሟቹን ቤተሰብ ላይ ፍለት ስትል የነበርክ ጭንቅላቱን አፍርስ ስትል የነበርክ ና እንግዲህ የዚህን ልጆች እንባ ጠጣ። ና ጠጣ እንባቸውን፣ ና ጠጣ የዚህን ልጆች እንባ። ናና ጠጣ ጠጣናና የዚህን ልጆች እንባ በልናና ጠጣ እንባውን። ወራዳ ሁሉ ሆታ ዲጋ ጀረ ከና ዱጋጋ እሱን እኮ በጀግንነት ማንም አያሸንፈውም። በጀርባ ዙረው ነው እንጂ ማንም አያሸንፈውም። ፊት ለፊት የዋህ ቀን አሳቢ ሰው እንኳን ሲጠራ ባልደረቦቹን ጓደኞቹን እንኳን ሲጠራ በስማቸው እኮ አይጠራቸውም። ወንድም አለም ለሚላቸው በልኑና ጠጡ አምባዋን። ፍለት ስትል የነበርከው ና አምባዋን ጠጣ። ጭንቅላቱን በጥይት በለው፣ ዶክተር አምባቸውን በለው ስትል የነበርከው አብን ገነጣጥላ አዴፓን ብለው ቁላቸው በጥይት ስትል የነበርከው ደቃቅ ጅል የውሻ እድገት ያደግ አእምሮው ትክክል ያልሆንክ ስለ ሱሙኒ ስለ ፌስቡክ እና ስለ ዩቱብ ሽልንግ ብቻ እያሰባችሁ ቤተሰብን ያለ ባለቤት ያስቀራችሁ እና የዚህችን ልጅ እንባ ጠጣ። እንግዲህ እችን ልጅ ያለ አባት ያስቀረስ ገዳይ እንዴት ነው ጀግና የምትለው?
እንዴት ነው የችን ልጅ ያለ አባት ያስቀረሰው? ጀግና ተብሎ የሱ ገዳይ የአባቷ ገዳይ ፕሮፋይል ላይ ሰው እንዴት ያደርጋል? ጭንቅላት ካለው ነፍጥ ያነገባችሁ በሙሉ የአማራን ህዝብ አትወክሉ። የአማራን ህዝብ አትወክሉ። ጠባብተኝነትና የበላይነት ያሰከራችሁ በሙሉ 27 ዓመት ሙሉ የለዋና ሀብታችንን ስትበሉ የከረማችሁ ባለስልጣናት የህዝባችንን መሬት ስትሸጡ የነበራችሁ ጀግና ወንድሞቻችን ለደረሰባቸው ለ27 ዓመት ከ40 ዓመት በላይ ትግል በ27 ዓመት ውስጥ እጃቸውን እግራቸውን ላጣናቸው ወንድሞቻችን የኦሮሞ ታጋዮች የትግል አጋሮቻችን አባቶቻችን የነ ነዲ ገመዳ ህይወት የጠፋበት የነ ጃራ አባ ገዳይ መስዋዕትነት የነ ጀነራል ዋቆ ጉቱ መስዋዕትነት የነ የለማው ቅልጡ መስዋዕትነት የነ ሙሊስ ገዳ መስዋዕትነት የነዚህ ሁሉ መስዋዕትነት ጀግንነት ሁሉ ረስተን መሰላችሁ እንዴ? ይቅር ብለን እኮ ነው ከየቦታው ስትባረሩ ከኛ ከኦሮሚያ ክልል ከአንድ ቦታ አንድ ቤት አልፈረሰባችሁም፣ አንድ ሰው አልተባረራችሁም። እውነቱ ሊነገራችሁ ይገባል። አንድ ሰው የለንም እኛ በእናንተ ክልል ውስጥ አንድ ነጋዴ የለንም እኛ በእናንተ ክልል ውስጥ አንድ ነዋሪ የለንም በእናንተ ክልል ውስጥ 100% እናውቀዋለን። ይቅር ባልንና ባቀፍን በቻልን ባለስልጣኑ ብቻ ነው እንጂ ህዝቡ ወንጀለኛ አይደለም። ህዝቡ ይኑርበት፣ አይነካ፣ ህዝቡ በያለበት ይነግድ፣ ሀብቱ እንዳይነካ፣ ቤቱ እንዳይፈርስ፣ ቂም የለም። የአስተሳሰብ ልዩነት፣ የጭቆና ልዩነት አንጮቀን ነው ያልነው። ገረሰስናቸው ባለስልጣኑን ከህዝቡ ጋራ ወንድማማቾች ነን በሚለው አቋማችን ዛሬም እናምናለን፣ ነገም እናምናለን። ግን ሊነገራችሁ ይገባል። የትግራይን ህዝብ ወክላለሁ ያልክ በየፌስቡክ ላይ ወጥተህ የኦሮሞን ህዝብ የምትሳደብ በሙሉ የትግራይን ህዝብ አትወክልም። ምናልባት ጌታቸውን አሰፋ ትወክል ይሆናል። ምናልባት ኢምፖርት ኤክስፖርት ተቋርጦብህ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ለመሸጥ ያሰብከው መሬት ተይዞብህ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ያለ አግባብ ስትነግድ የነበረው ንግድ ተቋርጦብህ ሊሆን ይችላል። ምናልባት በየትምህርት ቤቱ እየዞርክ በትንንሽ መኪና ስትደፍራቸው የነበሩ ሴቶች ዛሬ የሉም ይሆናል። ምናልባት በየቦታው ስትዞር የተንደላቀቁ ቤተሰብ በህዝብ መዋለ ንዋይ ከዚህም ከዛም እየተላኩ የሚማሩ ዘመድ ያላቸው ሰው ልትሆን ትችላለህ። ብሔርን ከብሔር ግን ልታጋጭ አንፈቅድልህም። የትግራይንም ህዝብ አትወክሉም። ጅል ገዳይን ጀግና የምትል ሁሉ ደግሞ የአማራን ህዝብ በጭራሽ አትወክሉም። ዛሬም ቢሆን ንጹህ አማራ ወንድሞቻችን ናቸው። ነፍጥ ያላነገቡት ወንድሞቻችን ናቸው። ዛሬም በእኩልነት የሚያምኑ በዲሞክራሲ የሚያምኑ የትግራይ ልጆች ወንድሞቻችን ናቸው። ጥላቻ የለንም። ወደፊትም አብረን እንኖራለን። ዛሬም አብረን እንኖራለን። ከዚህ ባለፈ ግን እዳፈራለሁ ካልክ ሜዳውም ይኸው ፈረሱም ይኸው። ራስን ለመከላከል ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ ነን። ፍርሃት የለብንም። ሳንደራጅ ቀርተን አይደለም። በየመንደራችን ውስጥ የሚኖሩትን በየሰፈራችን ውስጥ እየናጠጡ ሀብታም ሆነው የሚኖሩትን በየቀበሌያችን በየክልላችን ውስጥ ናጠው ሀብትና ንብረት አፍርተው የሚንደላቀቁትን በሙሉ ቀፍድደን የዋጋቸውን መስጠት እንችላለን። አናደርገውም። ለአንዳንድ ወራዳ በየፌስቡኩ ላይ ቁጭ ብሎ ህዝብን ለማጣላት ለሚፈልጉ ወራዶች ምላሽ የለንም። የትግራይን ህዝብ ክብር አለን። ለሞቱት ሰማዕታቶች ከሚገባ በላይ ያዝነናል፣ ተሰምቶናል። የትግራይ ጀግኖች ለመጣው ለውጥ ውለታ ውለዋል ብለን እዚህ ላይ ስንናገር ነበር። ዛሬም የሰማዕታቶቹን የሞቱበትን ዓላማ የበሉት ባለስልጣኖቹ ናቸው። የትግራይ ልጆች ሲዋጉ ለመጨቆን አይደለም የሞቱት። የህዝብን ሀብት ለመብላት አይደለም የሞቱት። የህዝብን መሬት ለመንጠቅ አይደለም የሞቱት።
በስልጣን ላይ ተቆናጠው እግርና እጅ ለመቁረጥ አይደለም የሞቱት። የትግራይ ልጆች ሲሞቱ ነፃነትን ለማምጣት ነው የሞቱት። በወንድ ብልት ላይ ጀሪካን ለማንጠልጠል አይደለም የሞቱት። ሴት ልጅም በየቦታው ለመድፈር አይደለም የሞቱት። የህዝብን ነፃነት ነጥቆ በየእስር ቤቱ ሰውን ለማንገላታት አይደለም የሞቱት። የህዝብን ሀብት ንብረት፣ መሬት፣ መዋለ ንዋይ ሁሉ ወስደው ለመብላት አይደለም የሞቱት። ለእውነተኛ ነፃነትና ከጭቆና ነፃ ለመውጣትና ሌላውንም ነፃ ለማውጣት ነው የሞቱት። የዛ ውለታ የበላችሁ ከሃዲዎች ሁሉ የትግራይን ህዝብና ስማዕታቶችን አትወክሉ። ሊነገራችሁ ይገባል። በየቦታው ላይ ተሾክሹገ የደህንነት ገንዘብ፣ የስለላ ገንዘብ፣ የፕሮፓጋንዳ ገንዘብ አልሰጣችሁ ያለና የቀረባችሁ ሰዎች ዛሬ ብትጮ አይገርመንም። ውጭ ሀገር ተቀምጣችሁ በቼክ ገንዘብ ሲመጣላችሁ ፕሮፓጋንዳ ለማድረግ በየቦታው ተቀምጣችሁ ቤት ሲገዛላችሁ ምን ሲባልላችሁ የነበራችሁ ሁሉ ዛሬ ያ ሁሉ ቀርቷልና ብትጮ አይገርመንም። የትግራይን ስማዕታትና የትግራይን ጀግኖች አደራ ግን በእናንተ አፍ አይበላም። የሞቱትም ለዚህ አይደለም። ለእውነት ነፃነት ነው የተሰዉት። ለእውነት ነው ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉት። ለእኩልነት ነው ራሳቸውን ደማቸውን ህይወታቸውን የከሰከሱት፣ አጥንታቸውን የከሰከሱት። ስለዚህ በአንዳንድ ወራዶች በየቦታው ተቀምጠው ህዝብን ከህዝብ ለማባላት በሚጥሩ የራሳቸው ጥቅም የተነካባቸው ውሾች የትግራይን ልጅ በጭራሽ አይወክሉም። የትግራይን ልጅ ህዝብ ዛሬም አንሰድብም፣ አንጣላምም። ከአማራም ህዝብ ጋር ዛሬም አንሰድብም፣ አንጣላምም። እምቢ ብሎ አፍጥጦ አይን አውጥቶ የመጣውን ግን የመከላከል ስራችን መቼም ወደኋላ አንልም። ይሄ በትክክል ተሰምሮበት ሊታወቅ ይገባል። በትክክል በሉ እንግዲህ በየቦታው ምስክርነት እየተሰጠ ነው። ዛሬ ያላችሁት በየቦታው ወኔ አራንተ ደጀቻ ጅረማል በካዳዳት ረጋ ኢማማ ጅሩ ከነ ሁንዳው ፍረቹ ደደበኒቲ ዱጋ ኢማሙ ጅሩ ከነ ሁንዳው ፍረቹ ደደበኒ ወሪ አፈ ከናው ከቦባሱ ጅሩ ዶክተር አብይ የቹ ጅራ ላል ummata mataan qabne akkatti sirra dhoobuu barbaadan, akkatti si cabsuu barbaadan, gara gaaniin aangoo qabachuudhaaf tattaafataniif fonqolcha mootummaa godhuu yaadan hin milkooyin. Warri duwarraa hafe gisee gabbee keenyumaa keenya ajjeesee nutu lubbuun baanee jeera gaafanne lakki isaanumaatu isaan ajjeesee jaruma kanaa abiyyi qaxxaree jaanne laal akkatti tooftaa dalagan irra shaaxiroomu qabnaa jechu nuti dadhabuun qabnu hifachuun qabnu hanga yeroo tana birachi dabarree waa hunda mirkaneeffannutti ganamaa galgala takkaa miti lamaa sadi waan isaan itti jiran hunda bakkayyuu hordofne harkaa fashaleessu ittisuu fi dhugaa uummata sabaa sablammiidhaaf beeksisu hojii teenya taatee ammallee itti fufuu qabdi jechuudha. Ammallee hojii teenya taatee itti fufuu qabdi. ገዳዩ ማን እንደሆነ በህይወት የተረፉት አካላቶች እየገለጹ እየሰማ ተገዳዩ እንዴት እንደተገደለ የአይን ምስክር እየተናገረ በቦታ የነበሩ ጥበቃዎች ከሞት የተረፉት 6 ጓዶቻቸው የተገደለባቸው ጥይት የተከሰከሰባቸው ከዛ የተረፉት ሁሉ ወጥተው እየተናገሩ ባለስልጣኑ ከሞት የተረፉት ብቻ ሳይሆን በጦር ሰራዊት ውስጥም ከጥበቃ የተረፉት ከምን የተረፉት በሜዳ ላይ ገበሬው አሩጦ ይዟቸው እያመጣ እያየ አልወስድም አላምንም በግራይ አይደለም ብለ አካኪ ዘራ ብትል ማን ይሰማል? ዛሬም የአብይ ደጋፊ ነን፣ የለውጥ ደጋፊ ነን፣ ነገም የለውጡ ደጋፊ ነን። እናንተ ዓላማችሁ ከዱሮም ለየት ያለ ነው። ለየት ያለ ነው ዓላማችሁ። አጀንዳችሁ ለየት ያለ ነው። አዲስ አበባ ብላችሁ ስም ስታወጡ አጀንዳችሁ ለየት ያለ መሆኑን አውቀነዋል። ዛሬ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀነራልነቱ ይጥፋና ድፍድፍ ወንድም በሊታ ወንድም ገሎ
ወንድሙን ለስልጣን የሚገል ከጀነራል ከማል ገልቹ ትንሽ እንኳን አትማሩም እንዴ እናንተ ወራዶች? ኧረ በፈጠራችሁ እንዴ! ከጀነራል ከማል ገልቹ እንኳን ትንሽ ተማሩ እንጂ። እንደ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ተመሳሳይ ስልጣን በክልል ተሰጥቶት 4 ወር ሲሰራ በሶስት መስመር ደብዳቤ ከስልጣን ተሰናብቶ ሚሊሻ አደራጅቶ መፈንቅለ መንግስት አላሰበም። በገዛ ወንድሞቹ ላይ ግድያ አልፈጸመም። እንደዛ የሚያደርግ ጭካኔ አንጀት የለውማ፣ የስልጣን ጥማት የለውማ። ሰፉ አለዋ በፈጣሪ ዘንድ ያስጠይቀኛል ብሎ ያቃላ። ወንድሜን ለስልጣን እንዴት እገላለሁ ብሎ ያቃላ ያስባላ። ስልጣን ቢቀርብኝ ይቻላል ወንድሜን ከምገል ብሎ ነው የሚያስበው። ለምን አትማሩም? ከጀነራል ከማል ገልቹ ስልጣን ተሰጥቶት ሁሉ በጀት ተሰጥቶት አው ሚሊሻ አሰልጥኖ ነበር። የራሱን ጦር ግን ሚሊሻ ውስጥ አላሰለጠነም። ሚሊሻው ሲያስመርቅ የ500 ዓመት በፊት የነበረውን ቂም እንበቀላለን ብሎ አልዛተም። ነፍጠኛን ድል እናደርጋለን ብሎ አልፎከረም። ወያኔን ልክ እናስገባለን ብሎ አልዛተም። የሀገራችን ውስጥ ያሉ ችግሮችና የሰላም ችግሮችን በክልላችን ውስጥ ያሉትን በምዕራብም በምስራቅም ያሉትን ችግሮች ሰላም እናስከብራለን። ክልላችን የተረጋጋ ሰላም ኖራት ህዝቡ የየዕለት ኑሮውን ሰርቶ እንዲበላ ሰርቶ እንዲነግድ ተምሮ ለሀገሩ እንዲሰራ እናስደርጋለን ብሎ ነው የመረቀው። ወጥር አላለም። በጣም ክፉ ዘመን ላይ ነን ብሎ ደም እንዲፈላ አላረገም። የ5 ዓመት በፊት የገጠመን ጉዳይ አለ። ከዛ የባሰ በላይ ገጥሞናል። ይሄንን ተቃውመን እንሄዳለን፣ ተቋቁመን እናሸንፋለን። ጀነራል አሳምነው ጽጌ እዛ ንግግር ላይ እኮ ግድያ ሊፈጽም እንደሚሄድ ኢንተለጀንሲዎቹ ሚስ አርገውታል እንጂ ተናግሯል እኮ። ጦሩ ለግዳጃችሁ ተዘጋጁ እንጂ የአዴፓን ጉዳይ ለእኛ ተውት ብሏል። አሁን መልሼ ሳጤ ነው የአዴፓን ጉዳይ ለእኛ ተውት ማለቱ እኮ አዴፓን ባለስልጣናት እንገላለን፣ ስልጣኑን እኛ እንይዛለን፣ ጦሩ ለእኛው ተመሩ እንደማለት እንደሆነ አሁን ይሄን ነገር ካደረገ በኋላ ነው የገባኝ እኔ ራሱ። የደህንነት አካሎች እንደዚህ አይነት ቃላቶችን ነበር መጠበቅ ያለባቸው። ምክንያቱም ይሄ ሲግናል ነው። የአዴፓን ጉዳይ ለእኛ ተውት እኮ ነው ያለው። የአዴፓን ጉዳይ ለእኛ ተውት ማለት ምን ማለት ነው? አዴፓን እንገላለን ማለት እኮ ነው። ቪዲዮውን ካየው ላሳያችሁ። ሃይ በርዋሜ ቀይ ቦተ ዴቢኔ ጊዜ ላሉ አይዱ አርካጅር ብዙ ነገር እያየን ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ስናይ። ቆይ ይኸው ስንት ነገር በተረጋገጠ አመጣላችሁ። ባለስልጣናት ህግ ፊት ይቅረቡ፣ እኛ ክልል ችግር የለም ይላሉ። ችግሩን እኛ ጀምረን በመቀረፍ የራሳችንን ሰላም መመለስ ካልቻለን ይህ የእኛ ወገን ካልሆነ እንጦሮጦስ ሲወረድ አይነት አካሄድ ብዙ ያክልም ደሴ ከተማ በነበራቸው ህዝባዊ ኮንፈረንስ የእርስዎ መንግስት በስርዓት አልበኝነት ላይ ያሳያለው ከልክ ያለፈ ትዕግስት አሳስቦኛል የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው ተከታዩን ምላሽ ነበር የሰጡት። የኛ ትዕግስት የበዛው በንግግር ችግሮችን መፍታት መቻል አለብን በሚል ስሜት ነው እንጂ መንግስት አልተዘናጋም አሉ። ባለፉ አክሱም በነበረኝ ውይይት ነዋሪዎች ለዘመናት አብረን የኖርነው የወሎ ህዝብ አውራ መንገድ ዘግቶ ለችግር ተጋለጥን ብል ምክንያቱም ይሄ ሌላ ቪዲዮ ነው አመጣላችኋለሁ። ቪዲዮ አንዴ ሰርች ላድርገው። ማሊፍ ረጋ ሄዱቱ ጅራቹ አሳምነው ጽጌ ንግግር ሲያረግ በስልጠና ላይ የአማራውን ክልል
ይኸው አምጥቻለሁ። የክልሉ ሰላምና ደህንነት ግንባታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌም ስልጠናው በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን እገዛ ያደረጉ ተቋማትና ግለሰቦችን አመስግነዋል። ተመራጭ አባላትም የክልሉን ህዝቦች ደህንነት የመጠበቅና የክልሉን ጸጥታ የማስከበር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ለሰላም ህይወታችን ለሁሉም ህዝቦች ቢሆንም ሁሉም ወጪ ስላለው የበለጠ ደግሞ እንዳማራ ትንሽ ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። ይሄ ራሱ ፍንጭ ነው ለደህንነት ሰው፣ ደህንነት የሰለጠናችሁ ሰዎች ይሄ ፍንጭ ነው። ማሰብ የሚያስፈልግበት ጊዜ አይደለም፣ መስራት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ሲል ምን መስራት? ግድያ መስራት፣ መፈንቅለ መንግስት መስራት፣ ወንድምም መግደል፣ ጀነራሎቹም መግደል፣ ይሄ ነው ስራ። ስለዚህ ምን አይነት ስራ ነው ልትሰራ ያሰብከው ተብሎ መጠየቅ ነበረበት። ምን አይነት ስራ ነው ያሰብከው? ይሄ በትክክል መታወቅ አለበት። አዳምጡት። የአዴፓን ጉዳይ ለኛ ተውት ብሏል። ዝቷል እኮ ደህንነት መረጃ ክፍሎች እንዴት ይሄን እንደሳታችሁት ነው እኔ ግራ ዶክተር አብይ የደህንነት መዋቅር መፈተሽ አለበት ባይነኝ። እኔ የደህንነት ደሜት ኻየቹን ሩሂ ቢአንጎ ቢያየቹን ተነ ዶክተር አብይ ቶልችቴ ቤይተን አምኒ ሲያሳ ሁንዲኒ ቤይተን ደሜት ኻ ሩሂ ሞቱማዳ ደሜት ኻቱ ሩሂ ሞቱማ የገምቲ ዮ ደሜት ኻቱ ወረስ ጀለ ደም ረመድ ደሜት ኻቱ ቦባ ገለኸ ሆርዶፍ ደሜት ኻቱ ሾረር ከይሳ ኦዴይፈታ ስልኪ ወሪ ኤጉ ኢንተርኔት ወሪ ኤጉ ሚሴጅ ወሪ ኤጉ ሃሳው ነማ ወሪ ኤጉ ወረበ ሆቴል ከይሰት አንደርከቨር አተው ኸድሬ በያተው የሚቆጣጠረው የደህንነት ክፍል ነው። ደሜት ኻቴ ከይሳ ራሞን ሴንቴ ጅርቲ ደሜት ኻቴ አከጋሪ ሰከተኢ ሲንጀና ዮሲ ምጃይ ዲጊ ሃሬጃሪ ጫሳ ዱራን ጅርቱ ረት ሆገንሰ ጎዱ ቆፍቲን ሂንደሌይቱ ፈጫሲ ሃሬጃሪ ስሪት ደሜት ኻቴ አከጋሪ ሰከተኢ ሲንጀና አዳምጡት። ደህንነት መረጃ ክፍሎች በትክክለኛ መዋቅራቸው መፈተሽ አለበት እንላለን። ይሄ ማያመልጥ ፍንጭ እንዴት ሊያመልጣቸው እንደቻለ ለኔ በግል ድንቅ ነው የሚለኝ። ድንቅ ይሄን ንግግር ሲያደርግ መያዝ ያለበት ነበር። ምክንያቱም ገልጿል፣ ፍንጭ አሳይቷል። አዳምጡት። ምናልባት በታሪካችን ወደኋላ ሄደን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ትልቅ ፈተና ገጥሞን ነበር። እሱም ፈተና እንግዲህ አልፈን እዚህ ደርሰናል። አሁን ከ500 ዓመት በፊት እንዲህ አይነት ከባድ ፈተና ደርሶን ነበር። ይህ ሰውዬ እብድ ነው። አሁንም ያንን ፈተና ከዛ የባሰ ከባድ ፈተና ገጥሞናል። ምን ነበር ከ500 ዓመት በፊት የነበረው? አሁን ደግሞ ያለው ፈተና ምን ነበር? እና እንዴትስ ለማለፍና ለማምለጥ ነበር ያሰብከው በሚል መያዝ ነበረበት። ቀበሙ ቀበቱ ጊዜ ያሰው ከነ ጎዴ ቦታ ናምቻ ከነ የገዳ የነረታ አሶይነ ቪዲዮ ትየፍ ቦት ደማ ላላ ጋፈን ያሰው ከነ ጎዴን ገበ ናምጭኩን በለው ሙዴማ ቀባ ሂዳ ናምቻ ከነ ተወና ጀለ ኦልቻ ጀቱ በቻቱ ወላሂ ከረቢ ኩን ነረጋ ዶተነጥ ቆራይ ሲንገርሲ ሱዳፍ ያዴት እንቱረ barbaachisaa tanaan mureetiin isin gadhiisa. Namicha kana qabaaje didan balaa uumee jechuudha. ታዲያ ችግሩን እንዴት ልታልፍ ነው ያሰብከው? በመፈንቅለ መንግስት ወንድምህን በመግደል ባልን ሚስትና ልጆቹን ባል አልባ በማድረግ አባት አልባ በማድረግ ጀነራሎቹን በመግደል ወደ ስልጣን መምጣት ያ ነበር ህልምህ? በእንደዛ መልኩ ነበር ለመጨረስ ያሰብከው የሚለው አሁን ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። ከ500 ዓመት በፊት የገጠመንን አደጋ ከዛ የባሰ አደጋ አሁን ገጥሞናልና ይሄን አደጋ ደግሞ እንወጣለን በሚልበት ጊዜ ሊወጣበት ያሰበው መንገድ ይሄ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። አዳምጡት።
የአዲፓን ጉዳይ ለእኛ ተው። ትንሽ ከሱ ጠንከር ያለ ፈተና የመከበብ ስሜት የትኛውም ቦታ ጋር በዘራችን ብቻ የመጠቃት ስሜቶች አሉ። እሱን ሁኔታ በመቀልበስ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው፣ የዚህ ኃይል ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ልዩ ኃይሎች ስለዚህ ልዩ ኃይሎች አዳምጡት። አሁን የሚናገረውን ይሄን ፍንጭ መረጃ ክፍል መሳት አልነበረበትም። ይሄን ፍንጭ ደህንነት ክፍሎች መሳት አልነበረባችሁ። ለዚህም ነው ደህንነት ውስጥ ችግር አለ ይጣራ የምንለው። ይሄን ፍንጭ ወዲያው ስታገኙ ነበር አምባቸውን ጀነራል አሳምነው ጽጌ ከመሞት ከመግደል ጓዶቹ ወንድሞቹን ከመግደል ማድናችሁ እሱም ከመሞት ታድኑት ነበር። አዳምጡት በደንብ እዚች ጋር ቃሉን ብቻ አዳምጡት። ከአሁን በኋላ መብቶቻችሁን ለእኛ ለአዴፓ ለመንግስት ተውት፣ ግዴታችሁን ብቻ እንድትወጡ አደራላችኋለሁ። ለውጦቻችሁን መብቶቻችሁን ለእኛ ተውት፣ ግዴታችሁን ብቻ እንድትወጡ። ግዴታ ምንድን ነው? መብቶቻችሁ የሚለው የዛ የመቀልበስ ስሜቱን የምን ስሜቱን በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን እኛ እንይዛለን፣ አዴፓን እኛ በቁጥጥር ስር እናውላለን። ከዛ በኋላ እናንተ የምትፈልጉትን ለእኔ ተውት፣ ለእኛ ተውት፣ ለሱ ቡድን ለእነ ዶክተር አምባቸው አይደለም። ዶክተር አምባቸውንማ ሊገል እንደሚሄድ ይህን ሰዓት ያውቀዋል እሱ። እነዛን አመራሮች ገሎ ስልጣን ሊይዝ እንደሚሄድ ያውቃል። ስለዚህ ቀድሞውኑም ጦሩ ለሱ እንዲገዛ እያደረገ ነው። መብቶቻችሁን ለእኛ ተውት፣ ለእኔ ተውት፣ ከኔ ጋር ላሉት የአብን አመራሮች ተው፣ ከኔ ጋር ላለው ለእስክንድር ተው፣ ለነጫም ዶክተር ጫሜ ተው፣ ለሌሎች ተው። ግን ግዴታችሁን ብቻ ተወጡ። የትኛውን ግዴታ? የመዋጋቱ ስትታዘዙ የመፈጸሙን፣ ጀነራል የመግደሉን፣ መንገድ የመዝጋቱን፣ እነ ዶክተር አምባቸውን የመግደሉን፣ ለዚህ ግዴታችሁ ተዘጋጁ እያለ እንደሆነ ፍንጭ ነው። ይሄ ሰውዬ መገደሉ እንደ ሰው ሲገደል ደስ አይለንም። ስለተገደለ ግን እንኳን ተገደለ እንላለን። ገዳይ ነውና፣ ገዳይ ደግሞ የገዳይ ክብር የለም፣ ለገዳይ ክብር የለም። ገዳዩን ሲያሰማራ አካል ብቻ ነው ለገዳይ የሚቆረቆረው። ገዳዩን ሲረዳ የነበረ አካል ብቻ ነው ቅር የሚለው። የገዳዩን እቅድ አብሮ ሲቋደስ የነበረ አካል ብቻ ነው ቅር የሚለው። ገዳዩ ወደ ስልጣን ከመጣ እኔም የሆነች ነገር አገኛለሁ ብሎ ተስፋ ያደረገ ሰው ብቻ ነው ቅር የሚለው። ተገዳዮቹ እንዴት እንደተገደሉ የሚያውቅና ወንድሙም መግደሉን ያወቀ ገዳይ የእናት ልጅ የወንድም የእናትን ጡት አብሮ የጠባ ቢሆን እንኳን ገዳይ ነውና ምሕረት አይደረግለትም። ገዳይ ክብር አይገባውም። ገዳይና ተገዳዩን እኩል ጀግና የምታረጉ ጀግኖች ወራዶች፣ አቤት ሳቅንባችሁ። እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ታዘብናችሁ። ብሔር ብሔረሰብ ተሳለቀባችሁ። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በሙሉ ኧረ እነዚህ እፍረተ ቢሶች ብሎ ታዘባችሁ እኮ። ገዳይና ተገዳይን እኩል ጀግና፣ ወንድሙን የገደለውን ጀግና። ይሄ ከልምድ መሆን አለበት። እንዲህ አይነት ችሎታ እኔ አያስችለኝም። ወንድሜን የገደለውን ገዳይ አልልም። ለዚህም እኮ ነው በኦሮሞ ትግሎች ውስጥ ጥፋት የሰረቱን ሰዎች ገዳይ ብለን የምንጠራቸው። ወንድሞቻችንን ስለገደሉ ነው። ብሔራችን ስላልሆኑ አይደለም። ብሔራችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን ናቸው። ግን ወንድሞቻችንን ስለገደሉ ነው ገዳይ የምንላቸው። እንኳን የኛ ብሔር ያልሆነ ቀርቶ እንዴት ወንድምህን የገደለ ሰው ጀግና ትላለህ? አቤት ውርደት! አቤት
በጨው አይን መታጠብ ማለት ይሄ ነው። ያሳፍራል። ኧረ እፍረት ይኑራችሁ። ትንሽ እንኳን ይሰቀጥጣችሁ። እንዴ አይሰቀጥጣችሁ? አያሳፍራችሁ? እንዴት ሰው አንገቱን ቀና አድርጎ ገዳይን ጀግና ይላል? የዚህም ቤተሰብ የበተነ የመንግስት አመራርን የረሸነ እንደ ውሻ የገደለ ታዲያ ገዳይን ገዳይ ነው ማለት ሳትችል ንጹህ ላይ ገዳይ ነው ብለህ ጣትን ስትቆስር ሰው ድንጋይ ይመስላል? ብሔር ብሔረሰብ እውር ይመስላል? የኢትዮጵያ ህዝብ የማያይ ይመስላል? የማይሰማ ይመስላል? የማይገነዘብ ይመስላል? ጭንቅላት የሌለው ይመስላል? የኢትዮጵያ ህዝብ ካንተ የበለጡ ምሁሮች ናቸው። ዛሬም የተመሳሰሉ የተመረቃቀኑ የተለያዩ ነገሮችን በመቀላቀል ችግሩ የባህር ዳር ችግርና የአዲስ አበባ ችግር ግንኙነት የላቸውም ለማስመሰል የምታደርጉት ማቁላላት የኢትዮጵያ ህዝብ አያሸተውም። እንኳን ሊቀምሰው አያሸተውም። እንኳን ሊቀምሰው የእናንተም ማቁላላት ማንም አያሸተውም እንኳን ሊቀምሱት። ምክንያቱም ጠንቅቀው ያውቃሉ ለምን እንደምታቁላሉት። 27 ዓመት ሙሉ በሙሉ ትግሬ ላይ ስትፈርጁ ስትገነጣጥሉ ኖረ። የትግራይ ባለስልጣኖች ስልጣናቸውን ሲተው እኛ የትግራይ ህዝብ ወንድማቻችን ናቸው ብለን ስናል ዝም ስንል አንተ አሁንም ተነስተ እንደ ልማድ ኦሮሞን ጠላት የትግራይ ህዝብ ወዳጄ ነው ስትል አታፍርም? ለከና መለሰ በዛው አፈ አታፍርም? ኧረ እባክህ እፈሩ። ስለዚህ ሟች ቤተሰብ ዳግም አትግደሉ። የሟችን ቤተሰብ ዳግም አታቁስሉ። ገዳይን ጀግና ስትሉ የሟችን ቤተሰብ እያደማችሁ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየተሳለቃችሁ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብን እያደማችሁ ነው። ለሟቾች ቤተሰብ ንቀት ነው። በጣም ንቀት። እንኳን ሞተባችሁ እንኳን ተገደለባችሁ እንደማለት ነው። ገዳይ ዘመድ የለውም። ገዳይ ቤተሰብ የለውም። ገዳይ ነው። ገዳይ ብሔር የለውም፣ መንደር የለውም። ገዳይ ነው። ገዳይ ላይ ጣሳችንን እንቀስር። ገዳይ መቼም ቢሆን አያሸንፍም። የውሻ ቀብር ነው መቀበር ያለበት ገዳይ። የውሻ ቀብር እንኳን ማግኘት የለበትም ገዳይ። የገዳይ ስም እንኳን ሀገር እንዲያውቅ ነው እንጂ የሚነሳው መነሳት የለበትም የገዳይ ስም። አሁንም ጥሪያችንን የምናቀርበው ለመንግስት አሁንም ከገዳዮቹ ጋራ ሰንሰለት ያላቸው በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በአዳማ፣ በባህር ዳር፣ በሌሎች ከተሞችም ሰንሰለታቸው የተንጠለጠለ አካላቶችን በሙሉ በያለበት ቀፍድደ እንድትይዝልን ጥሪያችንን እናቀርባለን። መንግስት ነፃ ያውጣቸው። ከአሁን በኋላ የዶክተር አብይ መንግስት የለም የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም አይወድም። የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃነቱ ሬት ነው የሚለው። የመናገር መብቱ ቅጥ ያጣል። ዲሞክራሲ ገና በኢትዮጵያ ለማምጣት በርካታ ምናምን 50 ዓመት ይፈልጋል። ገና ዶክተር አብይ ገና የተለያየ 50 ዓመት ይፈልጋል። ገና ይህ ያልበሰለ ህዝብ ያልተረዳን ህዝብ ይዘህ ለዲሞክራሲ ስትዋትት በሐሳብ ተጣሉ በመሳሪያ አትጣሉ ስትላቸው ያለ መሳሪያ በሐሳብ አንጣላም የሚል ህዝብ፣ አራት ጋደሉ በሐሳብ ተፋጁ በሐሳብ አሸንፉ ስትል ኧረ ተጋለን ነው እንጂ ወንበር የምንይዘው በጭራሽ የሚል ህዝብ፣ እንዲህ አይነት ህዝብ ይዞ ዲሞክራሲን በቀላል ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ በአስቸኳይ ከዚህ ጀርባ ያሉ ሰዎች ሁሉ በየቦታው በየቀበሌው በየሰፈሩ በያሉበት ሁሉ ተቀፍድደው መጨረስ አለባቸው። በተለይ ከእስር ቤት በምህረት የወጡት ምህረታቸውን የካዱ ይቅርታውን የበሉ የመጀመሪያው መጥፎ ተግባራቸው ውስጥ መልሰው የገቡትን መልሰው አስገባቸው። እነዚህ ሰዎች ብሔር ብሔረሰብን እኩልነት ያወደሙ፣ የብሔር በላይነትን እየቀሰቀሱ፣ የብሔር
የመቀልበስ ባህሪን እየቀሰቀሱ አገር እንድትባላ ኢትዮጵያ እንድትፈራርስ ሊያደርጉ ነው። ስለዚህ ቁረጥ በያሉበት ቀፍድድ እንላለን። ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ገረላፊነ ዲሳ በከዩ ጫሳ ሽፍቶታቲስ ጫሳ ጀረኸናቲስ በከ ገርተን ሁንደ ተከ ዱራኒት ጉራ ሂደት ነቃ መኒ ሙርቲዳ ሂዳ ኢሳና ባስ ነገ ኢሳና ባስ ገረላፊን እንጅሩ ወራ አደ ፈተ በከዩ ፉዳ ነቃ አንጎ ኸይስ ዳበ ፈደናታኒ ጀርመ ፈደናታኒ ነቃ አንጎ ኸይስ ደለይሲሳ አናፊ ጎዲነረት ሀጣን ኦሮሚያ ኸይሳ ፍንፍኔ ኸይሳ ኡመታፍ ነገ ቡሳ የተለጠጠው ገመድ ከመጠን በላይ ህዝቡን ለሰላም ለአደጋ እየዳረገ ነው። ስለዚህ ህዝቡ ሰላም ወዳድ ነው። ህዝቡ አንድነት ወዳድ ነው። ህዝቡ ሀገር ወዳድ ነው። ለጥቂቶች ጩኸት ህዝብ መበጥበጥ የለበትም። የጥቂቶችን ጩኸት ወስዶ ህዝብ ለመበጥበጥ ሀገር ለመገነጣጠል የሚሄዱ ኃይሎችን ሁሉ እርምጃ መውሰድ አለበት መንግስት ውሎ ለሳያድር። የነ ጀነራል ሳረ ግድያ የመጨረሻ ጀነራል ግድያ መሆን አለበት በኢትዮጵያ ታሪክ። የነ ጀነራል ጋዚ አበራ የመጨረሻ ግድያ መሆን አለበት በኢትዮጵያ ታሪክ። የዶክተር አምባቸው ግድያ የመጨረሻ ግድያ መሆን አለበት በኢትዮጵያ ታሪክ። ይሄን ተግባር ላይ አውሉ። ነፍጥ ያነገባችሁ አካሎች ከኦሮሞ ጀነራሎች ተማሩ፣ አትናቁ፣ ተማሩ። ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ ሰው አልገደለም እስካሁን። ስልጣን ካልተሰጠኝ ብሎ አልጮኸም። አይገባም። ተማር፣ አትናቅ። ጀነራል ኃይሉ ጎንፋ ሰው አልገደለም እስካሁን። ስልጣን ካልተሰጠኝ ብሎ ግርግር አልፈጠረም። ጀነራል ከማል ገልቹ ስልጣን ተሰጥቶት ከስልጣንም ሲወርድ ወታደር አዞ ወንድሙን ሄዶ አልገደለም። ወራዶች ተማሩ ከሌሎቹ ጀነራሎች። ድንጋዮች ወንድማችሁን ገላችሁ አፋለን ብላችሁ ታወራላችሁ። ሂድ ከጀነራል ከማል ተማር። ስልጣን ተሰጠው፣ ተነጠቀ፣ መሳሪያ ወስዶ ወንድሞቹን ለማጥፋት አልሄደም። ይሄ እኮ ስልጣን እያለው አልበቃኝም ሌላ ስልጣን ነው የምፈልገው ብሎ ነው ግድያ የፈጸመው። ከስልጣን የወረደው ጀነራል ከማል ገልቹ መሳሪያ ይዞ ወንድሞቹን አልገደለም። አያችሁ ልዩነታችን የትየለሌ ነው። የትየለሌ ነው ልዩነታችን፣ የትየለሌ። ይሄ ስልጣን አልበቃኝም ብሎ ወንድሞቹን ይገላል። ያኛው ግን ከስልጣን ወርዶ ወንድሜን አልገልም ብሎ በሰላማዊ ታገላለሁ ብሎ ይኖራል። ወንድሙንም አያቆርፍም። ከወንድሙም ጋር ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይነጋገራል። ከስልጣን ያወረዳችሁኝ መንገድ ግን ትክክል አይደለም ብሎ ይነግራቸዋል። በየሚዲያው ይወጣል። ያወረዱብኝ መንገድ ትክክል አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ጉድለት አለ ብሎ ኪስ ይናገራል ጉድለታቸውን። ለምን ጉድለታችንን ተናገርክ ብለው አይናገሩትም፣ አያቆርፉትም። ወታደር አሰልጥኖ ጫካ ገብቶ ልግደልህ አላለም። ቤተ መንግስት ገብቶ ልግደላችሁ አላለም። ይችል ነበር እኮ እሱም። ጀነራል ከማል ገልቹ እኮ ከስልጣን ሲያወርዱት ይችል ነበር መግደል፣ አላደረገም። ግን ስለዚህ ይሄ በደንብ ተማሩ። ከጀነራል ከማል ገልቹ ተማሩ። ወንድምን ለስልጣን አትግደሉ። አራፍ አስመረቲ እንዳባ ገለቶማ ጆሌን ኦሮሞ ረቢ አነ ኡሜ ኢሲን ኡሜ ከጉያ በሩ ፉለ ሳዳበኑ የቻን ኢሲን ጃለዳ ሼር ጎዳ ወሊንጋ በከ ሁንደ ሴና ነመ ከይሰኒራ ዲነ ኢትሳ ጀባዳ ቀብሶት ፉፉ ቀብን ሐረባፈቹን ቀብኑ ኢንሻአላህ ረቢ ጀብሮ ወለገራ ጉያ ጋሪና ቀባዳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።